آپ کو سلمیٰ کتنا لگتا ہے کہ ایک اچھا بچے کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنا، کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ ایک 1.5 سال کی بچی، 1 سال کی بچی اگر وہ آپ کی وہ چیزوں کو فیل کر رہی ہے کہ میری ماں کس چیز سے گزر رہی ہے، تو اب تو آف کورس لائک شی از گوئنگ ٹو بی 19 انشاءاللہ نیکسٹ منتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ فاطمہ وہ لے کے چل رہی ہو، اور کتنا ضروری ہے کہ اس تمام سے سچویشن میں آپ کا ریلیشن شپ اور آپ کا کنیکشن اس کا اسٹرانگ ہو؟ وہ کہ آج کی جنزی جان نکلتی ہے اس بات سے، کیونکہ یہ بات سچ ہے. آئی تھنک گرلس ہو ہیو این ایبسنس آف دیئر فادر آر آلویز لوکنگ فار اے میل فگر، کیونکہ وہ میل فگر ان کی زندگی میں مسنگ ہوتا ہے اور انہیں وہ اینکر چاہیے. اگر میں فاطمہ کے کیس کو اٹھاؤں، فاطمہ پلیز ڈونٹ کل می، اگر میں فاطمہ کے کیس کو اٹھاؤں تو اس نے اس کو شروع سے جو لے کر چلی ہے، ان مائی اوپینین واز بینگ اے ٹام بوائے. وہ پہلا وہ تھا کہ نہیں آئی ایم اے بوائے، سارے دوست لڑکے ہیں. کیوں؟ بیکاز ایکچولی آپ وہ فگر ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہو، چاہے وہ آپ اپنے اندر ڈھونڈ رہے ہو، مے بی فار یو، یس فار یور سپورٹ. بالکل. فاطمہ نے ایک چیز مجھے اس عمر میں آ کے کہی جس پہ مجھے بہت حیرت ہوئی، اور اس سے نظر آتا ہے کہ بچے کتنا افیکٹ ہوتے ہیں. اس نے مجھ سے یہ کہا دیٹ میں نے اپنی ساری عمر، جو چھوٹی چھوٹی سی ہے، میں نے اپنی ساری عمر آپ کا خیال کرنے میں لگا دیا، اور یہ میرے لیے اتنا بڑا شوق تھا. واٹ؟ آپ کو تو لگا کہ میں کر میں کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ She said no, I have taken care of you mama. میں نے کہا فاطمہ میں تم سے پہلے بھی زندہ تھی، میں اب بھی زندہ ہوں، اور تم بہت چھوٹی ہو تو تم میرا خیال کیسے رکھ سکتی ہو؟ لیکن مدیحہ اٹ از ناٹ فزیکل. یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے لیے کوئی ناشتے بنائے ہوں گے یا وہ میرے لیے کپڑے نکال کے استری کر رہی ہے، لیکن اپنے دماغ میں اس نے میرا خیال رکھا ہے. آئی نیڈ ٹو پروٹیکٹ مائی مدر. The reason وہ کہتی کہ I'm a tomboy. and she's with you. Yes. میرے پاس دو چھوٹے بچے ہیں 7 and 5، ان کی مدر کوچنگ کے لیے آتی ہیں، تو وہ شی از اے سنگل مدر نا بیکاز ہسبینڈ واز ابیوسو. اس کا بچہ رات کو سوتا نہیں ہے اور اس کو نیند نہیں آتی کیونکہ وہ اٹھ کے اپنی ماں کو چیک کرتا ہے. Oh my God. بیکاز ہی سیز کہ فادر واز ابیوسو. تو جب کبھی ماں کی آنکھ میں آنسو ہو جاتے ہیں تو بچہ دیکھ کے کہتا ہے ماما آئی ایم سوری آئی کوڈنٹ سیو یو. ابھی وہ 5 اور 7 سال کا ہے. یہی ہے، یہ نہیں جا سکتا، اور یہ انسٹنکٹیو ہوتا ہے بچوں میں. بالکل. اور حدیثوں میں تو ہمیں یاد ہے کہ آپ جو ماں باپ کی گفتگو ہے اس کی والیوم بھی بچوں کو اونچی ہو کے سنائی نہ دیں، بیکاز اٹ سائیکولوجیکلی افیکٹس دیم. جو گفتگو کرنی ہے بند کمرے کے پیچھے کریں. سورہ حجرات میں یہ حکم ہے کہ بچے کو کس وقت ناک کرنا اور کس وقت ناک نہیں کرنا کمرے میں. اور اس کے بچے یعنی کہ بچے کی اسپیس اور پریویسی کا خیال رکھا گیا ہے کہ ماں باپ کے بیچ میں جو ہو رہا ہے behind closed doors. اور اس وقت میرے پاس کچھ ایسے کیسز ہیں جو بچے کیوں ٹراماٹائزڈ ہیں کہ ماں باپ پوری رات بچے کو اپنے کمرے میں سلا بھی رہے ہیں، سارے کام بھی ہو رہے ہیں، ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں، اچھی بھی ہو رہی ہیں، بری بھی ہو رہی ہیں. وہ بچی اب اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھ سکتی. لیکن میرا جو ایک فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بہرحال ہم نے بچوں کو کنفلکٹ مینجمنٹ سکھانی ہوتی ہے. بالکل. ایک ڈسٹرکٹیو قسم کی جس میں گالی گلوچ ہے، گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، ماں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے سامنے آپ نے ان کو زندگی گزارنے کا فن سکھانا ہے. ہمارا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جس کو اشرف المخلوقات کا حصہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے اور جانوروں میں فرق ہے، اس کا فنکشن ہی یہی ہے. اپنے جذبات کو مینیج کیسے کرنا ہے، صبر و ضبط کیسے کرنا ہے، رکنا کدھر ہے، ایٹیونٹ کمیونیکیشن، دوسرے کو سمجھ کے بات کیسے کرنی ہے. دیکھیں ہمارا کام کنفلکٹ سے بہت آگے ہے. بچے کی اپنی ڈیولپمنٹل سٹیجز میں بہت ساری تکلیف سے گزر رہا ہے. ہی از میکنگ سینس کہ یہ دنیا ہے، مجھے فٹ ان ہونا ہے، دوست بنانے ہیں. پھر آگے جا کے جب وہ بلوغت میں پہنچتا ہے، ایڈولسنس میں پہنچتا ہے، تو اس وقت اس کے بہت سارے گولز ہوتے ہیں، انسپریشن ہوتی ہے، اس نے دنیا فتح کرنی ہوتی ہے، اس کو بہت سارے ایکسپیرینسز کرنے ہوتے ہیں. اس ٹائم تک اگر ہم نے بچے کو اگر کچھ بھی نہیں سکھایا، اپنے ہی رول ماڈل سے، سوشل برین ہے نا ہمارا، یہاں مرر نیورونز ہے، کاپی کرنے والے نیورونز ہے، اور وہ ہر چیز کو کاپی کرتے ہیں، اسپیشلی پیرنٹس کی چیز، وہی میری دنیا ہے.
तो आगे जाके फिर वहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट होता है, बिकॉज जितना नशा, जितना नफसियाती मसाइल जिसमें डिप्रेशन, एनजाइटी, ट्रॉमा, PTSD, इमोशनल इश्यूज, एग्रेशन, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, वो उसी टाइम में आपको दिखाई देना शुरू होते हैं 12 से 18 साल की उम्र में, 19। और कहते हैं पेरेंटल कन्फ्लिक्ट कभी भी पेरेंट बच्चों के लिए ओके नहीं होता, चाहे वो 19 साल के हो जाएं, चाहे वो 40 साल के हो जाएं, वो हमेशा उनके लिए प्रॉब्लम रहती है। तो हमने वो जो इंसानों का दिमाग अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, विच इज़ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उस पर ध्यान देना है। हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं? वो बच्चा जो ऑफिस में कन्फ्लिक्ट नहीं बर्दाश्त कर पाता, वो बच्चा जो अपनी वाइफ को तसल्ली नहीं दे पा रहा, वो बच्चा, वो मर्द जो कि अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा, प्लान नहीं कर पा रहा, तो हमने भी तो हमारे निसाब का ऐसा होना चाहिए कि हमें वैसे बच्चों को शुरू में कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कैसे करना है। स्कूल में ये भी एक मतलब आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बड़ी छोटी लेवल से कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को आपने सेटल भी कैसे करना है। अच्छा, और दूसरी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस ये भी कितना मैटर करता है कि आपने अगले के ओपिनियन को कितना रुकना है, आपने लिसन करना है। हमारे साथ मलिक राशिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भैया, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है हमेशा, और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। और ये तकरीबन शायद हर दूसरे तीसरे घर का ये मसला है, और बहुत ही सीरियस बात है। इस पे ये है कि मैं अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी बताता हूँ कि हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे वालिदैन में भी झगड़ा ऑफ एंड ऑन होता रहता था किसी न किसी बात पे। अगर वालिदैन झगड़ा करें तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा बच्चों पे ये आता है कि जिसकी कुव्वत इरादी या कुव्वत बर्दाश्त बहुत कमजोर है, एक आध बच्चा आपका स्पॉइल हो सकता है जो आगे चल के सारी जिंदगी उस पर इम्पैक्ट रहेगा। मेरी अपनी हमशीरा की मैं बात करूं कि वो झगड़े की वजह से बेचारी थोड़ी मुतासर हो गई, अभी तो शादीशुदा है लेकिन वो ट्रॉमा से अभी तक नहीं निकल सकी। वो मेडिसिन भी लेती रहती है, लेकिन हम काउंसलिंग भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो सारी जिंदगी उनकी अफेक्ट हो गई। ये इतने मसाइल हैं, वो छोटी सी बात कोई भी मतलब अब उसकी कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल समझने की ऐसी है कि कोई छोटी मोटी चीज भी वो कोई ऐसी जो उसकी तबीयत के खिलाफ वो बर्दाश्त नहीं होती। तो ये आपकी पूरी जिंदगी को ले जाती है। ये एक तो सामने नहीं झगड़ना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप अपने झगड़े को यहाँ नहीं रोकेंगे तो आगे ये शिफ्ट नहीं होगा, नहीं तो ये नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। किसी एक बच्चे में इम्पैक्ट आएगा तो फिर आगे फिर उसकी लाइफ को और ये खराब करेगा। बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा अपनी चीजों को देखें। मसाइल हर जगह आते हैं, परेशानी हर जगह आती है, अपने घर को बचाए। आर्किटेक्ट जो होता है ना, वो प्लॉट के ऊपर आपके घर नहीं बनाता, वो बिल्डिंग बनाता है। घर लोगों ने बनाना है, रिश्तों ने बनाना है। उनको हक करे, उनको मोहब्बत करे, उनसे प्यार करे। मसाइल वक्ती तौर पे होते हैं, जैसे रात होती है सुबह भी हो जाती है। हम कहते हैं सारी जिंदगी रात रहेगी, ऐसा नहीं है, रात कट जाती है। थोड़ा सा अच्छी उम्मीद की किरण अपनी जिंदगी में रखें, बच्चों को डेवलप करें। बच्चों को सिर्फ आपने जिस्मानी तौर पे नहीं पालना, उनकी शख्सियत को भी बनाना है। ये दोनों काम करने हैं, फिर वो मुकम्मल होगी शख्सियत। आपने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच मलिक राशिद साहब। आपने और हम भी ये बात कर रहे थे कि देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है जरा इस पे भी। और आपको पता है कि जो ठीक है ये चीज़ ऐसी है कि नहीं निबड़ पा रहे ना हम आपस में, तो बच्चों से ज़रा दूर उसको रखें। मैं कभी कभी अपने फादर को कहती हूँ कि बिकॉज मैंने आई हैव नेवर सीन माई फादर कि वो घर में उन्होंने कभी गुस्सा किया। गुस्सा होता था तो कभी हम बच्चों पे गुस्सा होते थे, वो भी तब जब अम्मी कभी शिकायत लगाती थी। अदरवाइज मैंने अपने अम्मा बाप के दरमियान कभी कोई लड़ाई देखी ही नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि कभी आपके माँ बाप के जब बहुत आप चाहे वो हमारे सामने कभी लड़ाई नहीं हुई हो, लेकिन फिर जो बच्चों को लग रहा होता है कि सब जगह ऐसा ही होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी बच्चों के लिए मुझे लगता है कि वो बुरा होता है। मतलब मेरे अब्बू कहते बेटा तुम लोग किसी चीज़ से खुश नहीं हो। मैंने कहा भी कभी कभी इतनी परफेक्ट चीज़ें हो रहा तो बच्चे उससे भी होते हैं कि आपको लग रहा होता है सारे बंदे तो मेरे अब्बू जैसे होंगे, पर ऐसे नहीं है, लोग चीखते हैं। मेरी बेटी नाउ शी इज मच ओल्डर, तो उससे किसी ने पूछा कि बेटा who do you look up to, who are the people you look up to? She said I look at mama baba. अच्छा मैं शॉक हो गई when she said that, because my husband and I we talk and we have disagreements. बट एक चीज़ मैंने बहुत अर्लियर ऑन, बिकॉज व्हेन माई डॉटर वाज ग्रोइंग अप, एक ऑथर हैं डॉक्टर लॉरा मार्कम, आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर हाउ टू पेरेंट। आई वाज कॉन्स्टेंटली टेकिंग गाइडेंस हाउ आई शुड बी चेंजिंग माई सेल्फ। उसमें वो हमेशा कहती थी कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट कि पत्थर पे लकीर है, बट यू हैव टू शो द रिपेयर टू द चाइल्ड। अगर आपने बच्चे के सामने ऊंची आवाज में बात की है ना, उसके लिए अपोलोजाइज उनके सामने करें। तो हम क्या करते हैं विद मी एंड माई हस्बैंड, हमारी जब भी कुछ ऊंच नीच होती है ना,
اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بولتے ہیں آئی ایم ریئلی سوری آئی شوڈنٹ ہیو اسپوکن ٹو یو لائک دس اینڈ مائی ہسبینڈ ول سے اٹس اوکے اور اف یو نو سو وی شو دیٹ ریپیئر اینڈ دا چلڈرن فیل کہ دنیا میں اونچ نہیں جائے گی اندھیرا آئے گا لیکن لک وی کین آلویز میک اٹ رائٹ بیکاز دیٹ از پارٹ آف یو نو لائف. وہ تو اونچ نیچ ہوگی. کہتے ہیں کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہو وہ کمرے میں چلے جائیں اور واپس آئیں اور لڑکے ہی آ رہے ہیں اور خاموش ہیں تو بچے اس کو بھی ریڈ کرتے ہیں. بچوں کی جو لینگویج ہے جو سمجھنی ہے وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن. آپ کی انرجی ان کو بتا رہی ہوتی ہے. تو آپ نے جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی ان کے سامنے آپ ان کو سکھانا ہے. انڈسٹری ہے, فارماسیوٹیکل ہے, جتنی بھی وہاں پہ ورک شاپس کرا کے رول پلے کرایا جاتا ہے کنفلکٹ مینجمنٹ کا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ٹاپک ہے. تو یہ گھر میں رول پلے نہیں ہو سکتا کیا؟ بالکل ہونا چاہیے نا. آپ کی اس میں کیا سے ہے؟ اچھا اس میں یہ جس طرح بھی بتایا فاطمہ نے بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کوئی بھی ہمیں یہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی, چاہے بینگ اے پیرنٹ ٹھیک ہے یا بینگ اے ماڈل جو بھی ہے, آپ جس اس میں فٹ ہیں اس میں ہمیں یہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پہ بھی لڑائی ہوتی ہے اور اس کا سلوشن ہوتا ہے. جیسے یہ ایک کالر ہے نا, دیکھیں مرد ہیں, ہم ایک یہ پروگرام کر رہے ہیں, آگاہی موجود ہے کہیں نہ کہیں موجود ہے نا, اینڈ ہی از ورڈ فار ہز سسٹر بیسکلی, اٹ ول گو ان جنریشنز. تو یہ جو آگے اس میں دیکھیں اس وشیس سائیکل سے نکلنے کی ضرورت ہے. اب وہی بات ہے کہ جو ہے ہم مینجمنٹ ہم بچوں کو بتائیں گے لڑائی جھگڑا از نارمل, آپ نے کانفلکٹ کو ریزالو کس طرح کرنا ہے, ہر پرابلم کا سلوشن موجود ہوتا ہے. یہی بات ہے آپ کی لڑائی ہو, جس آپ انہوں نے کہا نا ملک راشد صاحب نے, حق کر لیجیے بھائی آج کی بات کو آج ہی ختم کر کے سوئیں, کبھی بھی سونے سے پہلے ختم کر کے سوئیں. غصہ سب کو آتا ہے, پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں, پرابلم سب کے ساتھ ہیں, کانفلکٹس ہر جگہ ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کی رائے سے متفق نہیں ہو سکتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج کی لڑائی کو دوسرے دن پہ لے کر جائیں. جب ہم اپنے آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی اتنا اسٹرانگ کر لیں گے تب ہم اس پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم مینٹلی اور فزیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, اور دیکھیں یہ مینٹل اسٹرینتھ اور فزیکل اسٹرینتھ جو سکھاتی ہے نا وہ دین ہے. دا وے شی از ٹاکنگ نا, شی از سو رائٹ. ان کی اپنی زندگی میں بھی تھا اینڈ شی ہیز ٹیکن دا ڈفرینٹ اپروچ ٹورڈز دیٹ. تو یہ اس میں سے نکلی نا, انہوں نے اٹیمپٹ کری نکلنے کی. جب تک ہم اٹیمپٹ نہیں کریں گے نا, کوئی دوسرا آپ کا ہاتھ پکڑ کر نہیں نکالے گا آپ کو. اور کہیں کہیں آپ کو ہیلپ بھی چاہیے تو وہ لینی چاہیے. میں بھی نورین آپ سے بھی اس پہ لوں گی کیونکہ نورین بھی بات کی تھی نا کہ وہ نسل در نسل جب کانفلکٹ آ رہا ہوتا ہے تو بچے کتنا ایبزارب کرتے ہیں, غلط پارٹنر چوز کرتے ہیں. لیکن بریرہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بریرہ, اللہ کا شکر, کیا کہنا چاہیں گی بریرہ؟ ہاں جی, مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا, میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ہسبینڈ وائف میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تو بچے نے ان سب چیزوں کو آبزرو کیا اپنے اندر اور وہ بہت ایگریشن اور شدت کا شکار ہو گئے, غصہ بات بات پہ چڑچڑاپن ان کے اندر. تو دو بچے ہیں, ایک 18 سال کا اور ایک 13 سال کی بچی. اب کافی گیپ بعد ایک بچی ہوئی ہے, وہ 2 سال کی ہے ابھی. تو 2 سال کی بچی جب شرارتیں کرتی ہے تو بڑے بچے کچھ زیادہ اوور بہیو کر جاتے ہیں, اسپیشلی بیٹا, کہ یہ ہٹ کیوں نہیں رہی, اس کو ہٹا رہا ہوں. تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور تھوڑی سی شدت دکھاتا ہے اس کو ہٹانے میں. تو میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ اسے اس طریقے سے نہیں ہٹانا, اسے پیار سے ہم سمجھائیں گے تاکہ اس کے اندر وہ چیز نہ آئے جو یہ کر رہی ہے, اس کو کنٹینیو نہ کرے, اس سے پیچھے ہٹے. تو مجھے اس چیز کو لے کے کافی پریشانی ہوتی ہے, تو پلیز مجھے تھوڑا گائیڈ کریں آپ لوگ. ماشاء اللہ بریرہ جی مجھے بتائیں آپ کے بیٹے میں جھنجھلاہٹ کہاں سے آئی ہے, بڑے بیٹے میں؟ ہم میں سے ہی آئی ہے نا, مجھ میں اور میرے ہسبینڈ میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, ہم میں سے ہی آئی ہے بچوں میں. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب بہتر ہوئی ہے تھوڑی سی؟ آپ لوگ بھی جیسے ہم بھی آہستہ آہستہ میچور ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بھی کیسے ڈیل کرنا ہے. جی سمجھتے ہیں بات کو, لیکن یہ ہے کہ جب وہ انہیں ایک چیز کو وہ ہٹا رہے ہو نا, کہ بچہ شرارت کر رہا ہے اس کو ہٹا رہے ہیں تو نہیں ہٹ رہا, تو وہ ایگریسو اور ایک وہ بچہ جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا کہ اب میں اس کو لگا دوں, کس کے کھینچ کے لگاؤں, یہ کیوں نہیں ہٹ رہا. یہ چیز نورین میں چاہوں گی آپ اس کو ذرا. آئی تھنک یہ کنیکشن بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوالٹی اوور کوانٹٹی, کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے 1 on 1 ان کے ساتھ جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں
फिज़िकल टच, आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स नाउ, अब खाना खिला दिया, सुला दिया, नहला दिया, आई थिंक अब वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है अब वो पेरेंट्स का नहीं रहा है, अभी उसमें एक बहुत ही बड़ा जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड हुआ, आई वुड से, इज़ बीइंग योर किड्स इमोशनल कोच। आपको छोटी सी एज से उनको सिखाना है कि अगर आपसे कोई गुस्सा करे आपको उसको किस तरह डील करना है। सोशली भी स्कूल में आप जाते हो, दोस्तों के साथ बात करते हो, अभी आप बच्चों से 4 साल के बच्चे आप उनकी बातें सुनो, यू विल फील लाइक कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, उनका लेवल ही डिफरेंट हो गया है। सो अब मुझे ऐसा, पहले मुझे लगता था कि मैं हमने देखा था कि भाई मदर्स जाके शिकायत कर रही होती थी कि ये मेरे बच्चे को तंग कर रहा है या इसने मेरे बच्चे को मारा। आई थिंक उस वक्त इट्स अ गुड लर्निंग टाइम कि आप अपने बच्चियों को या बच्चों को ये सिखाएं कि ठीक है, अगर कोई तुम्हारे साथ इस तरह से बात कर रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट। देन मदर्स के ऊपर ये होता है कि मदर्स एंड पेरेंट्स, आई थिंक फादर्स बोथ, के इट्स टाइम दैट वी ब्रेक द जनरेशनल साइकिल। जो जनरेशन एक बैगेज है जो आई थिंक हमें पहले से मिला है, इट्स टाइम कि अब वो हम जो है ना वो अपने बच्चों के ऊपर ना रखें। या तो हम उस हेल्प की तरफ जाएं अगर हमें लगता है कि हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, अगर लग रहा है कि हमें बच्चों के ऊपर अननेसेसरली गुस्सा आ गया या हमें कभी मारने का दिल चाहता है। फिर अ लॉट ऑफ न्यू मदर्स, देयर आर टाइम्स जब उनको भाग जाने का दिल करता है कि मैं बस इसको बच्चे को पकड़ाऊं कहीं और मैं जाऊं। नोबडी टॉक्स अबाउट जो प्रेगनेंसी के बाद द डिप्रेशन दैट मदर्स गो थ्रू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आई थिंक पहले जब उसके बारे में बात होती थी तो ये पागल हो गई। आई थिंक पागल का वर्ड यूज करा जाता था मदर्स के लिए कि ये कैसी बातें कर रही है, हमने तो बच्चे पैदा कर लिए, हमें तो ऐसा कुछ नहीं रहा। हमने वो पतीली चढ़ाई होती थी, हमने तो सारे काम किए, बट एक मेंटल बैगेज है जो आप लेके आ रहे हो, अब तक लेके आ रहे हो, और आपने अपने बच्चों में ट्रांसफर किया है, उसकी कुछ ट्रेट्स आपने बच्चों में ट्रांसफर किए हैं। सो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को स्टॉप करें। नॉरिन, मैं अक्सर कहती हूँ कि वो खवातीन जिन्होंने पार्टीशन देखे, लाइक माई नानी, उन्होंने देखी पंजाब में द पार्टीशन वाज अ ब्लडेड वॉर, बहुत खूनी पार्टीशन। सो व्हाट ट्रामा दैट दे हैड, और उसके बाद उन्होंने जो बच्चे जने, उन्होंने जो बच्चे आके पैदा किए, और वो बच्चे, मैं अक्सर मैं बात भी करती हूँ बड़ी ओपनली कि मुझे लगता था कि मेरी मदर उस ट्रॉमा का पार्ट रही हैं जो उनकी माँ में था। गो के शी पास्ड अवे व्हेन माय मदर वाज लाइक, बहुत छोटी थी मेरी अम्मी, बट वो ट्रॉमा मेरी अम्मी में, एंड समहाउ फिर वो चीज़ें आगे नस्ल दर नस्ल कहीं ना कहीं वो आप, क्योंकि वो कहते हैं ना एक बच्ची अपने आगे की ओवरीज भी कैरी कर रही होती है, सो वो ट्रॉमा जो है। लेकिन उसके बाद देन आपके हाथ में भी बहुत है कि अच्छा आपने इसको विशियस साइकिल को, जैसे ना कि माँ बाप को, कई बच्चों को भी पता होता है। एक फिल्म है इट एंड्स विद अस, उसमें वो देखिएगा, उसमें दिखाते हैं कि माँ बाप, एक लड़की जो है वो बड़ा अपने ऊपर इतना, उसका जो रिलेशनशिप होता है मियाँ तो बहुत अब्यूसिव होता है, उसको बहुत ज़्यादा मारते थे। अपनी माँ से ही बात करती तो उसकी माँ भी कहती कि देखो तुम्हारा बाप भी तो ये करता था, तुम्हारा बाप भी तो ये करता था। तो उसने कहा नहीं, कि अब ये मेरी भी आगे बच्ची होगी तो मैं अपनी बच्ची को भी ट्रॉमा नहीं देना चाहती, तो इट हैज टू एंड विद मी। यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड को भी पूछती है कि क्या तुम चाहोगे कि ये तुम्हारी बेटी के साथ हो, और वो कहता है नहीं, तो फिर बोलती है तो फिर मेरे पास और क्या ऑप्शन है। और जी, और मदीहा, ट्रॉमा की थेरेपी अवेलेबल है। ट्रॉमा कभी भी बातों से नहीं जाएगा, वो मजीद उसके रूट्स गहरे होते जाएंगे। बहुत सारी अच्छी ट्रॉमा की थेरेपीज़ अवेलेबल है। रिलेशनशिप टूटता है तो रिपेयर भी हो सकता है। जिस बच्चे की बात अभी हो रही थी, उसने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के पैटर्न को कॉपी किया है, और जब ब्रेन हाइटेंड होता है, जब ब्रेन डरा हुआ फील करता है, तो वो उस वक्त एक तस्वीर खींच लेता है। ठीक है, वो तस्वीर कहीं नहीं जाती, और बॉडी भी आपकी वो जो जज्बात आप उस वक्त डर और खौफ के महसूस कर रहे थे वो भी अपने अंदर जज़ब कर लेती है। बॉडी कीप्स द स्कोर, ब्रेन कीप्स द पिक्चर, और उसके बाद वो उसको पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब करती है। ऐसी थेरेपीज़ हैं कि उस चीज़ में जाके, लाइक EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग, आई डू इट अ लॉट, उसमें उस पार्ट ऑफ टाइम में जाके हम उस रिलेशनशिप से जो चीज़ें टूटी थी उसको हम रिपेयर करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड कि उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ आती है उस बच्चे में। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, वो फाइट एंड फ्लाइट नहीं कर सकता, ना वो भाग सकता है, ना वो लड़ सकता है, वो फ्रीज हो जाता है। नहीं, वो फ्रीज हो जाता है। चलिए, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।